बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर GM चौधरी और बड़ी देर के बाद अपने YouTube चैनल पंजाबी संगत तुहाडी खिदमत च हाज़र हां और यकीनन हो सकता है कि तुसीं मैनू अपने इस चैनल ते मिस कीता होवे, लेकिन कुछ ऐसियां मसरूफियात सन जिन्हां दी वजह तो मैं काफ़ी देर तो हाज़र नहीं हो सकिया, या समझ लो कि मेरे पार्ट ते कुछ सुस्ती सी। अज मैं एक बड़ी दिलचस्प किस्म की हकायत जिहड़ी है वो तुहाडी खिदमत च लैके आया वां। ये हकायत उस वक्त बोली जाती है जिस वक्त किसी भी बंदे नूं कोई काम करने वास्ते जस्ट कोई बहाना चाहिदा हुंदा, यानी कि काम तो खुद करना चाहुंदा हुंदा, लेकिन उहदे कोल कोई ऐसा बहाना नहीं मौजूद हुंदा, लेकिन फिर उहनूं बहाना मिल जाता और फिर वो काम कर दिंदा। ये जिहड़ी हकायत है ये मेरे सामने कुछ ये लोक दास्ताना और फिर जिहड़ियां हकायात ने उन्हां दा एक किताब इनसाइक्लोपीडिया पई है। इहदे विच भी ये हकायत जिहड़ी मौजूद है, लेकिन कुछ मुख्तलिफ जे हवाले नाल है। लेकिन मैं अज जिस हवाले च इस हकायत नूं तुहानूं दस्सांगा, ये यकीनन बिल्कुल ताज़ा तरीन जिहड़ा हवाला है ਉਹਦੇ ਨਾਲ वाबस्ता है। ते हकायत जनाब लालू खोता। तुसी यकीनन परेशान भी हो सकते हो और हैरान भी हो सकते हो कि अजकल के हालात नाल लालू खोते का की तलक। वैसे दुनिया का सब तो ज्यादा मेरे नज़दीक जिहड़ा मेहनती जानवर है या जिस जानवर को सब तो ज्यादा कम लिया जाता है वो खोता है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने खोता कहा जाता है। तो मुहावरतन खोता एक ऐसा शख्स होंदा है कि जिहड़ा बहुत सुस्त होवे, जिहड़ा घट काम करता है, लेकिन ये जिहड़ा साडा असली वाला खोता है ये दुनिया सब तो ज्यादा काम करता है, तो इसके बावजूद ये खोता है। तुसी इस चीज़ तो भी हैरान होवोगे कि अमरीका की एक सियासी पार्टी का इंतखाबी निशान भी खोता है, और अमरीकन उस सियासी जमात ने जदों इस इंतखाबी निशान खोते का इंतखाब किया तो उन्होंने ज़हन च इहदी सख्त जानी, इहदी जांकशी और इहदी सख्त मेहनत जिहड़ी सी वो उन्हां दी नज़र सी, इस करके उन्हें अपना इंतखाबी निशान खोता रखिया। बाकी मेरे इलम के मुताबिक दुनिया की जितनियां भी सियासी जमातां ने या जितने भी इलैक्शन के सिस्टम ने, सवाए अमरीका तो शायद दुनिया के किसी भी इंतखाबी सिस्टम दे विच खोता इंतखाबी निशान नहीं, यानी कि किसी भी पार्टी ने अज तक सवाए अमरीका तो खोते नूं अपना इंतखाबी निशान नहीं मुंतखब किया। ये भी तुहानूं मैं दस दियां कि अमरीका की जिहड़ी दूसरी सियासी जमात है उहदा इंतखाबी निशान हाथी। बड़ी दिलचस्प गल है, हाथी दुनिया के जिहड़े मुख्तलिफ सियासी निज़ाम ने या इंतखाबी निज़ाम ने हाथी का निशान उन्हां च मौजूद है। पाकिस्तान दे विच घोड़े का निशान तो मौजूद है, लेकिन खोते का निशान मौजूद नहीं। बहरहाल मेरी जिहड़ी अज की हकायत है इसका जिहड़ा तल्लक है वो एक इस हवाले नाल है कि जदों कोई शख्स काम करना चाहुंदा है लेकिन उहदे कोल कोई बहाना नहीं मौजूद हुंदा, ते वो फिर उहनूं एज ए एक्सक्यूज इस्तेमाल कर लैंदा है, यानी कि एज ए बहाना इस्तेमाल कर लैंदा। तुसीं कहो कि मैं चंगा पंजाबी का प्रोग्राम कर रहा, इहदे विच अद्धी अंग्रेजी है ते अद्धी उर्दू है। तो देखो कि मैं किसी ऐसी पंजाबी का कायल नहीं जिहड़ी कि बिल्कुल समझ लो कि बेकार या रिडंडेंट हो चुकी है। वारिस शाह ने या ख्वाजा फरीद या फिर गुलाम फरीद या बाबा फरीद या मुख्तलिफ किस्म के पंजाबी दे
ਕਲਾਸੀਕਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਜਾਂ ਅਦੀਬਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਅੱਧਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਾ ਆਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੱਛੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਇਹ ਖਸੂਸੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬ ਕਰੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਚਲੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹਕਾਇਤ ਦੀ ਤਰਫ ਕਿ ਲਾਲੂ ਖੋਤੇ ਤੋਂ ਕੀ ਮੁਰਾਦ ਜਾਂ ਲਾਲੂ ਖੋਤੇ ਦਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਜਾਂ ਹਕਾਇਤ ਕਿਸ ਵਕਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਮਿਆਰ ਜਾਂ ਘੁਮਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬਰਤਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਾਰਬਰਦਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮਕੈਨੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਟਰੈਕਟਰ, ਟਰਾਲੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੋਤੇ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਤਾ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਾਰਬਰਦਾਰੀ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁਣ ਬਾਰਬਰਦਾਰੀ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਕਸਰ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਤੇ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਜਿਹੜਾ ਪਕਾ ਕੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲਾਹੌਰ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, ਪਿੰਡੀ ਜਾਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਕਸਰ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖਬਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਫਲਾਂ ਹੋਟਲ ਤੇ ਜਾਂ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਖੋਤੇ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਖੋਤੇ ਦੇ ਗੋਸ਼ਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਲੱਭੇ ਉਹ ਖਾ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਤਲਕਾ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਉਹ ਚੂੰਕਿ ਕਸਾਈਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਵਾ ਦਿੰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਖੋਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕਿਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਇੰਸੀ ਤਹਿਕੀਕ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਲਾਲੂ ਖੋਤਿਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਗਾਉਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਮਾਰ ਖਾਨਦਾਨ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਖੋਤਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਖੋਤੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਲਾਲੂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਾਲੂ ਖੋਤਾ। ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਘੁਮਿਆਰ ਔਰ ਘੁਮਿਆਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਵੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਲੜਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਤੇ ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਬੀਵੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਖਾਮਦ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੜ ਕੇ ਘਰੋਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੇਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦੈਨ ਦੇ ਘਰ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੁਮਾਰ ਔਰ ਕੁਮਾਰੀ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਤੇ ਕੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਕਥੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਮੇਰੀ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਘੁਮਿਆਰੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘੁਮਿਆਰ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਚੂੰਕਿ ਲੜਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸੀ, ਉਹ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਚੱਲ ਪਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਰੂੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਅਕਸਰ ਉਹ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ 150 ਗਜ਼ ਦੂਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਘੁਮਿਆਰੀ ਹੈ ਉਹ ਘਰੋਂ ਲੜ ਕੇ ਨਿਕਲ ਪਈ ਤੇ ਲੜ ਕੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰੂੜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੋਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲੂ ਖੋਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਰੂੜੀ ਤੇ ਚੁਗਣ ਡਿਆ ਸੀ। ਅਕਸਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲਚਰ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਕਾਫੀ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਲਾਲੂ ਖੋਤਾ ਰੂੜੀ ਤੇ ਚੁਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਚੁੱਕੇ ਘੁਮਿਆਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਲਾਲੂ ਖੋਤੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਲਾਲੂ ਖੋਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਹਿਚਾਨ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਘੁਮਿਆਰੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਲਾਲੂ ਖੋਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਗਰਦਨ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਖੋਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਚੱਲਾਂ, ਤੇ ਖੋਤਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਘੁਮਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਵੇ ਲਾਲੂ ਜੇ ਅੱਜ ਤੂੰ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮੋੜਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੁੜਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਤੇ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲੀ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਖੋਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੇ। ਘੁਮਿਆਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਵੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਘੁਮਿਆਰੀ ਹੈ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਖੋਤੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਲਾਲੂ ਅਗਰ ਤੂੰ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਮੋੜਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਹਕਾਇਤ ਕਿਉਂ ਦੱਸੀ ਹੈ? ਤੇ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੌਨਟੈਕਸਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਪੁਰਾਣੀ ਹਕਾਇਤ ਜਾਂ ਸਟੋਰੀ ਦਾ ਕੌਨਟੈਕਸਟ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਖਬਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਰਕੀ, ਮਿਸਰ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰੰਪ ਔਰ ਈਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਜੰਗਬੰਦੀ ਤੇ ਇਤਫਾਕ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਨਾਬ ਕਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪ ਤਰੀਨ ਹਕਾਇਤ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪ ਤਰੀਨ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਹਿਦ ਸੁਪਰ ਤਾਕਤ ਗਿਣਦਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਤੁਰਕੀ ਔਰ ਮਿਸਰ ਜੈਸੇ ਮੁਲਕ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਸੀਅਤ? ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲਾਲੂ ਖੋਤੇ ਦੀ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਰ ਹੈ ਔਰ ਨੇਟੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਦੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਔਰ ਬਹਾਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਚੂँकि ਮੈਨੂੰ ਜਨਾਬ ਤੁਰਕੀ, ਮਿਸਰ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਜੰਗ ਨੂੰ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਜਨਾਬ ਇਹ ਲਾਲੂ ਖੋਤੇ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਟਿਕਾਣੇ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਤਫਾਕ ਕਰਨਾ, ਜੰਗ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਏ ਤਬਾਹੀ, ਬਰਬਾਦੀ ਔਰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਅਦਾਦੋ ਸ਼ੁਮਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾਇਆ ਜਾਏ ਤੇ ਈਰਾਨ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ 'ਚ ਹੋਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ਰਕੇ ਵਸਤਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਔਰ ਇਸਰਾਈਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ 'ਚ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਬੰਦ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲੂ ਖੋਤੇ ਵਾਲਾ ਬਹਾਨਾ ਜਾਂ ਲਾਲੂ ਖੋਤੇ ਵਾਲੀ ਹਕਾਇਤ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਿਲਾਈ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਸੂਰਤ ਜੰਗਬੰਦੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ
ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਾਂ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 2-4 ਵੀਲੌਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਰਾਬਤਾ ਰਹੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟਸ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਵੀਲੌਗ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਆਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲਈ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੋ ਅਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।